शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। तो दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्रना पहला श्लोक में त्वम पदનું અર્થાત જીવાત્માનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું। બીજા શ્લોકમાં તત્પદનું અર્થાત ઈશ્વરનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું। જીવાત્મા કોણ છે તો કે જગતનો સાક્ષી છે, દ્રષ્ટા છે। પોતાનું સ્વરૂપ ન જાણતો હોવાના કારણે આ સમગ્ર જગત જે મિથ્યા છે એને સત્ય માનેલા છે। એને જ કારણે જગત જે વાસ્તવમાં પોતાનામાં છે અર્થાત પોતાનામાં અધ્યસ્ત છે અને પોતાના કરતાં ભિન્ન માને છે। આ રીતે સ્વપ્નમાં જેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય कल्पित के भ्रांति में जगत में रहता हो तेवी रीते आ जीवात्मा पण भ्रांति में ज जीवी रह्यो छे। अनादि माया सुप्त अनादिकाले अज्ञानी निद्रा में मात्र निद्रा जनी परंतु निद्रा ने कारण स्वप्न अर्थात अध्यारोप में ए जीवी रह्यो छे। यत् साक्षात कुरुते प्रबोध समय आ महान स्वप्न मांथी निद्रा मांथी जे जागृत थाय त्यारे एने पोताना स्वरूपनुं भान थाय छे के वास्तवमां हूँ तो एक अद्वितीय परमात्मा छुं। एवा जे भगवान दक्षिणामूर्ति छे जे मारा गुरुजन रूप में छे एमने आ नमस्कार। एक दक्षिणामूर्ति वास्तवमां ईश्वर छे, ए जगतनुं अभिन्न निमित्त उपादान कारण छे। आ जगत केवुं छे? अनादि छे। अंतेथी आ जगतमां कोई नवुं सर्जन नथी। अव्यक्त मांथी व्यक्त, जे व्यक्त छे कारण ए व्यक्त कार्य में प्रकट थाय, कार्य रूपे प्रकट थाय। वही पाछू पोतानी कारण अवस्था में अव्यक्त में वही पाछू निवृत्त थई जाय। आ प्रक्रिया ने सर्जन अने लय कहे छे। तेथी कोई वास्तविक सर्जन नहीं कि वास्तविक नाश पण नहीं, परंतु एक चक्रात्मक प्रवृत्ति है जेमां अव्यक्त व्यक्त व्यक्तमादि पाछो अव्यक्त कारणमादि कार्य कार्यमादि कारण आ प्रकारनी प्रक्रिया अनादिकालथी चालती आवे छे। एटले के वैशेषिको के न्यायिको छे प्रमाणे कोई आ असतमांथी सतनो जन्म थयो नथी, कोई आरंभ नथी। जगतनो कोई आरंभ नथी कि क्यारेक शरू थयुं एवुं नथी। ए सदा छे ज अने हशे ज। तदुपरांत वળી કહ્યું तो પછી आप કહો છો કે વાસ્તવમાં આ જે જગત છે એ સત્ય છે કે નહીં? માયા કલ્પિત દેશ કાલ કલના વૈચિત્ર્ય ચિત્રીકૃતમ। તો માયાને કારણે જે દેશ અને કાળનું સર્જન થયું, કલ્પના થયું, એ દેશ અને કાળના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના મિશ્રણને કારણે આ જગતની અંદર અનેક પ્રકારની વિવિધતા છે। એટલે જે કે વિવિધતા આપણને જણાય છે એ વાસ્તવમાં आ देश अने कालनी विविधता है जे वળી पाछुं स्वयं मायानुं सर्जन है। ओ सर्जन केवी रीते थयुं? मायावेव विजृंभयति अपि महायोगी वै स्वेच्छया। आ प्रकारना जगतनुं सर्जन करवा माटे ईश्वरने कोई उपादाननी जरूर नथी, ईश्वरने कोई सहायनी जरूर नथी। मायावी अर्थात जादूगर जेम कोई प्रकारनी सहाय वगर ज ए जादूना जगतनुं सर्जन करे छे। महायोगी जब मात्र संकल्पित सर्जन करे अर्थात जेवी रीते जादूगर ने कि योगी ने कोई प्रकार की सहाय की आवश्यकता नहीं, ते रीते आ परमात्मा पण कोई प्रकार की सहाय की आवश्यकता वगर ज कोई जुदा उपादान की आवश्यकता वगर ज आ सर्जन करे छे। अने ए रीते
આ સર્જન તો પછી અધ્યારોપ જ હોય, કોઈ સત્ય સર્જન ના હોઈ શકે. અને તેથી સાંખ્યની જેમ આ સત્કાર્યવાદ પણ નથી મુખ્ય અર્થમાં. કારણ કે આ ઈશ્વર કોઈ પરિણામી ઉપાદાન કારણ નથી. માયા ભલે પરિણામી ઉપાદાન કારણ હોય, ઈશ્વર કે પરમાત્મા દક્ષિણામૂર્તિ તો વિવર્ત ઉપાદાન કારણ છે. નિમિત્ત કારણ પણ ના કહેવાય, વિવર્ત નિમિત્ત કારણ એટલે મુખ્ય અર્થ નિમિત્ત પણ ના કહેવાય, ઉપાદાન પણ ના કહેવાય. કારણપણું પણ ઈશ્વરમાં માયાને કારણે છે. સ્વયં તો એ કાર્ય કારણ આ બધા પ્રકારના ખ્યાલથી પર છે. એવા ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ જે એ જગતના સર્જક હોવાને કારણે, ઈશ્વર હોવાને કારણે તદપદથી જેમને નિર્દેશ થાય છે, એવા અમારા ગુરુજન રૂપમાં રહેલા ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિને નમસ્કાર. આ રીતે બીજા શ્લોકમાં તત્પદનું નિરૂપણ થયું. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં 80 પદનું તત્વમસી એ મહાવાક્યના 80 અર્થાત તત્ અને ત્વમ બેના ઐક્યનું નિરૂપણ થાય છે. સત્તા સ્વરતે ભાવેશુ કુતા આગત્ય સંગતે. બધી પાછળ પ્રશ્નો કરે જ છે, અનુભવ થઈ જ રહ્યો છે. આ ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો અનુભવ કરીએ ત્યારે ઘડો છે, વસ્ત્ર છે વગેરે, આમ ઘડો છે, ભાસે છે, વસ્ત્ર છે, ભાસે છે. સત્તા સ્વરતે આમ સત્તા અને સ્ફુરણ હોવાપણું અને ભાસવાપણું જે પ્રકાર પદાર્થોમાં છે એ ક્યાંથી આવ્યું? તો વાસ્તવમાં હજી પણ એ અભિપ્રાય રહેલો જ છે કે આ સત્તા અને સ્ફૂર્તિ જગત દેખાય છે એના પોતાના જ છે. ટૂંકમાં ઘડાનું હોવાપણું ઘડાને કારણે જ છે, ભાસવાપણું ઘડાને કારણે છે. અંતેથી એના ઉત્તરમાં એનો ઉત્તર આપતા આપતા સાથે સાથે આ તત્વમ આ તત્ બે પદના ઐક્યનું નિરૂપણ પણ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે યસ્યૈવ સ્ફુરણમ સદાત્મકમ સત્કલ્પાર્થકમ ભાસતે સાક્ષાત તત્વમસીતિ વેદવચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન. યત સાક્ષાત કરણાદ ભવેન્ન પુનરાવૃત્તિર્ભવામ્ભો નિધૌ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમઃ શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે. યસ્યૈવ સ્ફુરણમ, યસ્ય ચિદાત્મનૈવ સ્ફુરણમ, જે ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એમનું જ સ્ફુરણ, બીજા કોઈનું નહીં. એટલે કહેવાનો ભાવ થાય છે કે તમને આ જગતમાં જે હોવાપણું ભાસવાપણું જણાય છે, અસત્કલ્પેશુ ભાવેશુ જડેશુ ક્ષણનાશીશુ અસ્તિત્વમ જે પ્રકાશત્વમ. જગતના પદાર્થો કેવા છે? અસત્કલ્પેશુ, અસત સમાન ન હોવા સમાન, અસત ન હોવું, અસત્કલ્પેશુ ન હોવા સમાન જ છે. આ જગતના પદાર્થો નથી એમ નથી કહેતા, અસત્કલ્પાર્થકમ ભાસતે. આ જગતની સત્તાનું વર્ણન કર્યું અસત્કલ્પાર્થકમ, જાણે કે અસત, અસત સમાન લગભગ અસત, સર્વજ્ઞ કલ્પ લગભગ સર્વજ્ઞ, અસત્કલ્પ લગભગ ન હોવું, છેક ન હોવું એમ નહીં, જરાય પણ ન હોય તો જગત અથવા સસ્ય વિષાની જેમ, આ સસલાને શિંગડાની જેમ હોત જ નહીં તો આપણો અનુભવનો વિષય ના બને હોત. અને એથી અસત એ નથી એમ નથી કહેતા, છે એવું કહેવામાં એમને જોર ચડે છે, નથી એમ કહેવામાં જોર ચડે છે, અને છે એમ પણ નથી કહેતા. કારણ કે હોય તો પછી એનું હોવાપણું પોતાનું હોવું જોઈએ,
તો ક્યારે ન હોય એવું ન બનવું જોઈએ. જો હોવું ને ભાસવું એનો ધર્મ હોય તો ક્યારે ન હોય અને ન ભાસે એવું બનવું ના જોઈએ. આ તો મારી આંખો બંધ કરી દઉં તો કોઈ જગતના રૂપ રંગ ભાસતા નથી, કાન બંધ કરી દઉં તો શબ્દ ભાસતા નથી, ઊંઘી જવું તો આખું જગતે ભાસતું નથી. અને તેથી આ જગતનું ભાસવું એ સ્વતંત્ર લાગતું નથી. અંતેથી અસત્કલ્પેશુ ભાવેશુ જડેશુ, જગતના પદાર્થો જડ છે, પરપ્રકાશ છે. અસત્કલ્પ અર્થાત હવા પણ પોતાનું નથી. અસત્કલ્પેશુ અર્થાત આ જગતના પદાર્થો હવા પણ પોતાનું નથી. જડેશુ અને એમનું ભાસવા પણ પોતાનું નથી. કેમ જડ કેમ કહો છો? ક્ષણનાશીશું, ક્ષણભંગુર છે, પ્રત્યેક ક્ષણ બદલાનારા છે. એને ચૈતન્ય કહેવાય જે નિત્ય હોય, જે નિર્વિકાર હોય, ક્યારે બદલાનાર ના હોય. આ જગતના પદાર્થો સદા બદલાનારા હોવાના કારણે જડ છે. સર્જન તો કે સૃષ્ટ છે, સર્જન થયેલું છે, કાર્ય છે, માટે નશ્વર છે. અસ્તિત્વમ તે પ્રકાશત્વમ, એટલા જ માટે આ જગતના પદાર્થોમાં હવાપણું અને ભાસવાપણું જે આપણને જણાય છે એ ત્યાંનું નથી. યસ્યૈવ સ્ફુરણમ સદાત્મકમ, યસ્યૈવ સદાત્મકમ સ્ફુરણમ, ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિનું પરમાત્માનું સ્ફુરણ ભાસવણ કહે છે. સદાત્મકમ તો સત છે. એ સ્ફુરણ કેવું છે? સત સ્વરૂપ છે. સત કેવું છે? સ્ફુરણ સ્વરૂપ છે. સત્યા હે ચિત, ચિત્તયા હ્યહમ. જે સત છે એ જે ચિત્ત છે. હોવાપણું સ્વયં પ્રકાશ છે, ભાસવાપણું સ્વયં સિદ્ધ છે. આમ હોવાપણું ભાસવા માટે કોઈને અપેક્ષા નથી રાખવું, ભાસવાપણું હોવા માટે કોઈને અપેક્ષા નથી રાખતું. સ્વયં સિદ્ધ અર્થાત કોઈની અપેક્ષા વગર છે. સ્વયં પ્રકાશ એટલે કે કોઈની અપેક્ષા વગર ભાસે છે એવું પરમાત્માનું જે સ્ફુરણ છે. સદાત્મકમ સ્ફુરણમ અસત્કલ્પાર્થકમ ભાસતે. આ જગત જે ભાસે છે, શું ભાસે છે? જગત જે ભાસી રહ્યો છે પરમાત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા ભાસી રહ્યો છે. આ સત સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા ભાસી રહ્યો છે. તો બે પાઠ છે. અસત્કલ્પાર્થ ગમ ભાસતે, અસત્કલ્પાર્થ કમ ભાસતે. અસત્કલ્પાર્થ ગમ, અસત્કલ્પેશુ પદાર્થેશુ ગચ્છતિ. ટૂંકમાં આ બધા પદાર્થોનું હવાપણું ભાસવણ એમને કારણે નથી, પણ પરમાત્માના સત્તા અને સ્ફૂર્તિ જેમાં ગયેલા છે એને કારણે જગત ભાસે છે. અથવા અસત્કલ્પાર્થકમ, આ જગત તો અસત સમાન છે, ન હોવા સમાન છે. એવું ન હોવા સમાન જગત જે છે એ પણ કયું છે? જે દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન જેનું સત સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ જે છે એ જ આ સત અર્થાત મિથ્યા જગત રૂપે ભાસી રહ્યું છે. ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ છે, ભગવાન દક્ષિણાથી ભાસે છે. હોવું અને ભાસવું એ તો સત્યનો સ્વભાવ જ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. સત્યનો શું સ્વભાવ છે? જ્ઞાનમ ભાસવું. ભાસવાનો શું સ્વભાવ છે? સત્ય અબાધિત હોવું. એવો ભગવાન છે. એ ભગવાન જ આ જગત રૂપે ભાસી રહ્યા છે. આગળ કહ્યું પ્રમાણે કલ્પયત્યાત્મનાત્માનમ આત્મા દેવ સ્વમાયા સૈવ બુદ્ધતે ભેદાન. આમ આ સત સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ પરમાત્મા જ પોતાની માયાથી જાણે કે આ જગતનું સર્જન કરે છે, એ જેનો અનુભવ કરે છે. તેથી જે કાંઈ છે દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય વાસ્તવમાં એ આ સત સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ પરમાત્મા જ છે. એમ કરીને કહેવામાં આવ્યું કે આ સત્તા હોવાપણું ભાસવાપણું જગતના પદાર્થોનું છે એ નિત્યાદ ઈશ્વરાત સંક્રામતી. ઈશ્વર કે પરમાત્મા નિત્ય છે, એનું હોવાપણું ભાસવાપણું આ પદાર્થોમાં જાણે કે પ્રવેશ કરે છે. સંક્રામતી એમાં જાણે પ્રવેશ કરે છે અને એ રીતે એ એવા થઈને ભાસે છે. એટલે કે ભગવાનની સત્તા અને સ્ફૂર્તિ જ આ જગતના પદાર્થ રૂપે ભાસી રહ્યું છે. સત્પ્રકાશરૂપ અધિષ્ઠાનાત્મ સત્તા એવ આરોપિત જગન્નિષ્ઠતા પ્રતીયતે. વેદાંતની ભાષામાં કહીએ તો પરમાત્મા કોણ છે? અધિષ્ઠાન છે. આ નામ જગત તો અધ્યારોપિત છે. એટલે અધિષ્ઠાનની સત્તા
અને અધિષ્ઠાનની સ્ફૂર્તિ છે એ જ આ નામ રૂપાત્મક જગત રૂપે છે અને ભાસે છે. ભગવાન જ છે અને ભગવાન ભાસે છે. બસ આની લીલા છે. શું કરવા? બસ લીલા છે ને ભાસે તો ખરો, પણ લીલા કેવી છે? એ આ જગત રૂપે ભાસે છે. જગત રૂપે પણ ભાસે છે. આમ જગતના આકારમાં ભાસે છે, જગત રૂપે ભાસે છે. હવે એની લીલા છે. લીલાએ તો ઘણો બધો મુશ્કેલી ઊભી કરી આપણે બરાબર, છતાંય એટલે આ ભગવાનનો સ્વભાવ જ છે. તેથી દેવસ્યૈષ સ્વભાવયમ આત્મકામસ્ય કા સ્પૃહા આપ્તકામસ્ય કા સ્પૃહા. ભગવાનનો સ્વભાવ. આવું કેમ? સ્વભાવ છે. શું કામ આવું છે? ભગવાન છે તો ભગવાન રૂપે આ જગત રૂપે શું કામ ભાસતો હશે ભાઈ? આવશે લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યમ. બસ ભગવાનની લીલા છે, મોજ. એની મોજ છે. કેમ ભાસે છે? એનું કારણ શું? એનું કારણ શા માટે? રાજા ધારો કે ગમે તે વેશ લઈને નગરમાં ફરતો હોય, કે રાજા નાટક કરે જાતનો વેશ લઈને, હવે લીલાગમાં શું કારણ? કયું કારણ ના હોય? તેવી રીતે કોઈ કારણ નથી. બસ ભગવાનનો સ્વભાવ જ છે કે આ રીતે ભાસવું. પણ ભગવાન ભાસી રહ્યો છે એમ ના માનું કે આ વૃક્ષ બધા પદાર્થો સ્વયં ભાસી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં ભગવાન હોવા પણ ભાસવા પણ આ વૃક્ષ રૂપે ભાસી રહ્યું છે. આ વૃક્ષ રૂપે કોણ ભાસે છે? ભગવાન ભાસે છે. પક્ષી રૂપે ભગવાન જ ભાસે છે. ફૂલ રૂપે ભગવાન ભાસે છે. મનુષ્ય રૂપે ભગવાન ભાસે છે. આ થાંભલા રૂપે ભગવાન જ ભાસે છે. આવી બધી વિવિધતા ક્યાંથી આવી? આ તો દેશ અને કાળની વિવિધતાને કારણે. એ પણ કેમ આવી? માયાને કારણે. માયા એટલે બસ આવું હોવું, ભાસવું. ટૂંકમાં સ્વભાવ. માયા એટલે ભગવાનનો સ્વભાવ. કયો સ્વભાવ? આ પ્રકારે ભાસવું, આ પ્રકારે દેખાવું, ભાસવું. યસ્યૈવ સ્ફુરણમ સદાત્મકમ અસત્કલ્પાર્થકમ યસ્યૈવ સદાત્મકમ સ્ફુરણમ અસત્કલ્પાર્થકમ ભાસે. ભગવાનનું જે સત સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન છે, કે જ્ઞાન સ્વરૂપ સત્તા છે, એ જ આ મિથ્યા જગત રૂપે ભાસી રહ્યું છે. એટલે ભગવાનના સત્તા સ્ફૂર્તિ સિવાય વધારે કશું જ નથી. તેનો ભાવ થાય છે. આપણે જ્યારે એમ કહીએ કે આ સોનું જ બધા અલંકારો ભાસે રહ્યું છે, કે જળ માત્ર બધા પણ તરંગ ભાસે રહ્યું છે. પ્રકાશાભિન્નમેવ વિશ્વમ સર્વસ્ય ભાસરે લહરી બુદ્ધબુદાદીના સલિલાન પૃથક સ્થિતિ. આપણે જ્યારે કહીએ કે જળ બધા તરંગ રૂપે અને પરપોડા રૂપે અને ફીણ રૂપે આ જળ લીલા કરી રહ્યું છે. જળનો સ્વભાવ જ છે. બેસી રહે છે તો કે નહીં, સ્વભાવ છે. શું સ્વભાવ છે? તરંગ રૂપે ભાસવું, ક્યારેક પરપોડા રૂપે, ક્યારેક ફીણ રૂપે. આમ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે ભાસી રહ્યું ત્યારે પણ છે માત્ર એક જળ, બીજું કાંઈ નથી. એ કહેવાનો હેતુ છે. પ્રકાશાભિન્નમ એવ એતદ વિશ્વમ. તે રીતે પ્રકાશાભિન્નમ, આ એક પ્રકાશ જ છે, ચૈતન્ય છે, જ્ઞાન જ છે, એ જ આ જગત રૂપે ભાસી રહ્યું છે. અંતેથી યસ્યૈવ સ્ફુરમ સદાત્મકમ અસત્કલ્પાર્થકમ ભાસતે. આ ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિનું એક વર્ણન કર્યું, એમની લીલાઓનું વર્ણન છે. હવે મહારાજ કરે છે શું? સાક્ષાત તત્વમસીતિ વેદ વચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન. યમ અસત્યે પ્રપંચે સત્યત્વ બુદ્ધિ અનાત્મની દેહાવત આત્મબુદ્ધિ યમેવ સકલ સંસાર નિદાનમ. આ જગત જેવું છે એવું ન સમજી શકવું. યમ અસત્યે પ્રપંચે સત્યત્વ બુદ્ધિ. આ મિથ્યા પ્રપંચ છે,
એને સાચો માની લેવો, બધું બહુ ગંભીરતાથી જ લેવું. આમ જ છે ને આમ નથી. મિથ્યા છે એટલે જાદુનો ખેલ છે બધો. એને એમ કરીને મજા લે જુદી વાત છે. પણ જાદુના ખેલમાં 100 રૂપિયા નોટ બતાવે એટલે ધીમે રહીને પાછળ જઈને આપણે પછી એને સરખાવી લેવા જઈએ તો પછી જેલમાં જવું પડે, કારણ વગર જવું પડે. આ રીતે જે મિથ્યા છે એ ખેલ છે અને ખેલ રૂપે જાણતા હોઈએ તો એને જો આનંદ કોઈ નથી. ખેલને ખેલ રૂપે જાણતા હોઈએ તો એને જો આનંદ ક્યાં જગતમાં? આ ક્રિકેટ રમવા જાઓ છો, મજા કરવા માટે જાઓ છો, ભાઈ તો સત્ય બની ગયો ને હવે તો. આ બધી રમત ગમો તો શેના માટે? મજા કરવા માટે છે. પેલું નાખે નહીં આમાં બસ મજા કરવા. હવે તો જાન જીવન મરણનો ખેલ બની ગયો તો સત્ય બની ગયો તો દુઃખનું કારણ બને. એટલા વસ્તુઓ સુખ દુઃખ આપણે વધારે હોય છે ને. હિન્દુસ્તાન 500 વારમાં 1 વાર જીતે ત્યારે હિન્દુસ્તાનના લોકો ફટાકડા ફોડે, બાકી હાર આવી માર ખાધા જ કરે. ભાઈ રમે છે એટલે જ ફટાકડા ફોડતા હોત તો કેવું થાત? રમે એટલે ફટાકડા ફોડે. જો એવી રીતે રમવાનો જ આનંદ લઈ શકાતો હોત તો ચિંતા નહોતી ને, હારો કે છે તો. પણ જે ખેલ છે એને સત્યતા આપવામાં આવે ત્યારે એ કેવું દુઃખનું કારણ બને છે. એ જગત પણ ખેલ છે, ભગવાનનો ખેલ છે. ભગવાન જ ખેલી રહ્યો છે. નાના આ તો અનુકૂળ છે, આ પ્રતિકૂળ છે, આ મારું છે ને આ તારું છે, તો આમ જ રાખીને આમ ના જવું જોઈએ ને આમ જ. તો એને ખેલવા દે ને, તું શું કામ મગજમારી કરે છે? એને નિર્ણય કરવા દે, એનો ખેલ છે ને, એને ખેલવા દે. એને અહીં જઈ મૂકો ભલે મૂકતો ના, અહીંયા જ હોવું જોઈએ, અહીંયા જ હોવું જોઈએ. અહીંથી અહીં જાય પાછું દુઃખ, આ ત્યાં જ હોવું જોઈએ એ પાછું અહીંયા આવ્યું પાછું બીજું દુઃખ. ટૂંકમાં આ બધી વ્યવસ્થા એને સોંપવાને બદલે આપણે જ્યારે વ્યવસ્થા કરવા માંડીએ, વ્યવસ્થા તો ના કરીએ પણ એના આગ્રહ પણ રાખીએ, એટલે એની દુઃખ એટલા મળે છે કે આ માયા વસ્તુ એવી છે ને કે જેનો તાગ ના કાઢી શકાય, જેનો અંદાજ બાંધી ના શકાય, અર્થાત બીજી ક્ષણે કેવું છે કહી ના શકાય. અને તેથી બીજી ક્ષણે વસ્તુ કેવી હોવી જોઈએ એનો આગ્રહ રાખો એ હોવાની સંભાવના બહુ જ ઓછી છે. અને તેથી મારા આગ્રહો સામાન્ય રીતે પૂરા ન થવાની સંભાવના છે. અને તેથી જો મારું સુખ મારા આગ્રહની પૂર્તિ પર આધાર રાખતો હોય તો દુઃખ જ દુઃખ છે ને. વળી પાછું ક્યારેક ક્યારેક કૃપા કરીને એકાદ બે આગ્રહ પૂરા કરે એમ કરીને ઉલટા તો ચાલુ રાખે છે. સ્વામી વર્ણન કરે કે નરકમાં જાય ત્યારે શું કરે લોકો? કઢાઈમાં શેકે, તળે, કઢાઈમાં તળે. મરવા જેવો થાય એટલા બધા અમૃતના છાંટા નાખે, વળી પાછું ઊભો થાય. તેવી રીતે ભગવાન પણ આપણને કઢાઈમાં તળે જ છે. પછી એક મરી જાય પહેલાં એકાદ બે આગ્રહ પૂરા કરે, ભાઈ પછી આપણે જેમ પેલું ડૂબતો હોય ને સમુદ્રમાં, ડૂબે અમે ગુંગળાઈ ગયો પછી ઉપર આવી જાય એકદમ, વળી પાછા કંઈક થોડીક હવા મળે એટલે ગુંગળાઓ તૈયાર થઈ જાય. ગુંગળાવાનું જ છે. ઘૂંઘાઈને મરી જાય તે પહેલાં એકાદ બે વળી તાજી હવાના પાસે થોડી દવા મળી જાય, આવી જાતનું છે. એમાંય માણસો કેવો બસ છોડતા જ નથી. એક બાજુ નીચે કૂવાની અંદર પેલા સાપ છે, ઉપર પેલો વાઘ છે, અને પાછા બે ઉંદરો આ પેલું મૂળ કાપી રહ્યા છે અને લટકીને અવાજ છે. તોય વિચારતો હોય પેલા મધના ટીપાને છોડતો નથી. ટપ ટપ. યાયમ અસત્ય પ્રપંચે સત્યત્વ બુદ્ધિ અનાત્મની દેહાદૌ છે આત્મબુદ્ધિ. ભગવાને કહ્યું લે ભાઈ દેહ તને આપું છું, બસ ચલો ઇન્દ્રિયો સરસ સરસ વસ્તુઓ આપું છું, ઉપયોગ કર. આત્મબુદ્ધિ જે વસ્તુ જેવી છે તેવી જ આપણે જાણતા હોઈએ ને એવી લેતા હોઈએ તો દુનિયામાં કંઈ તકલીફ નથી. ભગવાન આ દેહ આપ્યો છે, સાધન આપ્યા, ઉપયોગ કરો, મજા કરો. આ દેહ હું છું એટલે દેહનું પછી તો આખું સ્ટેટસ બદલાઈ ગયું. દરેકનું સ્થાન બદલાય, સ્થાન ભ્રષ્ટ થઈ ગયો. દેહનું સ્થાન જેવું છે ને પેલા આપણે છેક ઉપર ચડાવી દે, ઘણી વાર ઉપર મૂકી દઈએ, પેલાને છેક નીચે ઉતારી દે અને આમ મૂકી દઈએ. ઉપર મૂક્યો એટલે પછી દાદાગીરી કરે જ ને. એકવાર અહમનું આપણે એને સ્ટેટસ કે સ્થાન આપી દીધું એટલે દરેક વસ્તુ દાદાગીરી જ કરે. તેથી અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ અને સત્યમાં સત્યબુદ્ધિ. એમેવ સકલ સંસાર નિદાનમ. બસ આ જે છે એ સમગ્ર સંસારનું કારણ છે.
આમાંથી ક્યારે છોડાય? અસ્યાસ્ય નિવૃત્તિ ગુરુ ઉપદિષ્ટ તત્વમસ્યાદિ વાક્યજન્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનેન મૂળ જ્ઞાન નિવૃત્તિ એવ તે અભિપ્રાયણ. આ પ્રકારના સંસારની નિવૃત્તિ ક્યારે થાય? એ જ મહારાજ પાસે આવે અને આપણને તત્વમસી, ટૂંકમાં આપણને સત્યનો ઉપદેશ કરે. તત્વમસી બંને વસ્તુ આવી ગઈ. તું બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ તું છે. એટલે કે આ દેહાદિ સંઘાત તું નથી. એનો અર્થ કે અનાત્મા છે, એટલે મિથ્યા છે. આ જગત સત્ય નથી, મિથ્યા છે. આ બધું અંદર આવી ગયું. એટલે કહ્યું સાક્ષાત તત્વમસી વેદ વચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન. એ દક્ષિણામૂર્તિ જે આ જગત રૂપે ભાસી રહ્યો છે અને પોતાની માયાને કારણે એ જ દક્ષિણામૂર્તિ જે દ્રષ્ટા જીવ છે એનામાં સત્યત્વ બધું ઉત્પન્ન કરી રહ્યો છે. એ જ પાછળ ગુરુ રૂપે આવે છે અને ગુરુ રૂપ પરમેશ્વર આશ્રિતાન વિધિવત ઉપસંદાન. સાક્ષાત તત્વમસી વેદ વચસા યો બોધયતિ આશ્રિતાન. જેમણે એનો આશ્રય લીધેલો છે. વિધિવત ઉપસંદાન, વિધિવત એટલે શું શું કહેવાય? પ્રણિપાત એના પરિપ્રસતા અથવા તો ગુરુમેવ ગચ્છેત સમિત પાણી, હાથમાં સમિતનો ભારો લઈને જવું. વિધિવત. વિધિવતનો અર્થ એ છે કે ટૂંકમાં જે લોકો સાચા અર્થમાં શિષ્ય છે. વિધિવતનો અર્થ એવું નથી કે ખાલી વિધિનું પાલન કરે છે, પરંતુ જે લોકો અધિકારી શિષ્ય છે. અને તેથી જે અધિકારી શિષ્યોએ પોતાનો આશ્રય લીધેલો છે. તત્વમસી વેદ વચસા યો બોધયતિ. તત્વમસી ये जगत कारणम सत अद्वितीयम બ્રહ્મ તત્વમસી. તત એટલે શું? આ જગતનું કારણ એક અદ્વિતીય જે બ્રહ્મ એ તું છે. ન તદા ભિન્ન અસી. તો આ જગત કારણ અર્થાત દક્ષિણામૂર્તિથી પરમાત્મા ભિન્ન નથી. ઇતિ વેદ વચસા વેદવાક્યેન સાક્ષાત બોધયતિ. એટલે આ સાક્ષાત ક્યાં જાય? સાક્ષાત બોધયતિ. સાક્ષાત તત્વમસી સાક્ષાત બોધયતિ, અપરોક્ષતયા બોધયતિ. આ પ્રકારે જે વાસ્તવમાં તું બ્રહ્મ છે એવું અપરોક્ષ બોધ પણ કરે છે. અપરોક્ષતયા બોધયતિ અને અપરોક્ષતયા ટૂંકમાં અપરોક્ષતયા જ્ઞાન એ પ્રકારે બોધ કરે છે. બોધયતિ જ્ઞાપયતિ. એટલે એક તો ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ સત સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ એ જ સ્વયંમાં જગત રૂપે ભાસી રહ્યો છે, મિથ્યા જગત રૂપે. એ દક્ષિણામૂર્તિ વાસ્તવમાં ગુરુ રૂપે આવીને પોતાના આશ્રિત અધિકારી શિષ્યોને તત્વમસી એવા મહાવાક્યથી ઉપદેશ કરે છે. એને પરિણામ શું થાય? યત સાક્ષાત કરણાત ભવેન્ન પુનરાવૃત્તિર્ભવામ ભોનિધૌ. યત સાક્ષાત કરણાત, યસ્ય સાક્ષાત કરણાત, જે ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિને આત્મ સ્વરૂપે સાક્ષાત્કાર કરવાના કારણે સોહમસ્મી જ્ઞાનાત. એ જ હું છું. દક્ષિણામૂર્તિ હું છું. જગતનું જે કારણ છે હું છું, અર્થાત હું જગતનું અધિષ્ઠાન છું. હું અસ્થિ ભાતિ પ્રિય છું. એટલે કે આ અનાત્મામાંથી આત્મબુદ્ધિ ચાલી જાય, અસત્યમાંથી સત્ય બુદ્ધિ ચાલી જાય અને તેથી પોતાના વાસ્તવિક વ્યાપકતાનું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે પછી ફરી આ જગતમાં સંસારમાં પાછા ફરવું રહેતું નથી. એટલે કહ્યું સંસાર સમુદ્રે પુનઃ ભૂય આવૃત્તિ આવર્તનમ આગમનમ ન ભવેત. યત સાક્ષાત કરણાત ભવેન્ન પુનરાવૃત્તિ ભવામ ભો નિધૌ. આ ભવસાગરમાં ફરી આગમન થતું નથી. એવા ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિને આ નમસ્કાર. એટલે ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ વિશે ત્રણ વસ્તુ કહેવામાં આવી આ શ્લોકમાં. એક તો જગતનું અધિષ્ઠાન છે, એ અધિષ્ઠાન સ્વયં જે સચ્ચિત સ્વરૂપ છે એ જ આ નામ રૂપાત્મક મિથ્યા જગત ભાસી રહ્યા છે. એ દક્ષિણામૂર્તિ ગુરુના રૂપમાં આવીને તત્વમસી એવા મહાવાક્યથી અધિકારી આશ્રિત શિષ્યોને અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે.
જે દક્ષિણામૂર્તિને આત્મ સ્વરૂપે જાણવાને કારણે ફરી આ સંસારમાં પાછા ફરવાનું હોતું નથી. એનું કોઈ કહ્યું કે રોજ તમને સુષુપ્તિમાં ગાઢ નિદ્રામાં દક્ષિણા અનુભવ થાય છે. અભેદ તો કે આ અદ્વિતીયતાનો અભેદના અનુભવથી જો સંસારથી મુક્ત થવાતું હોત તો સુષુપ્તિમાં થાય જ છે. તેવી રીતે ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ ભલે ગુરુના રૂપમાં આવતા અને આપણને તત્વમસી મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો, પણ જેવી રીતે સુષુપ્તિમાંથી જાગીએ પાછી સંસારમાં આવે તેવી રીતે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પાછા સંસારમાં નહીં અવાય એવું કેમ? તો કહ્યું સુષુપ્તિમાં તો અજ્ઞાન વગેરે અને એના સંસ્કાર રહી જતા હોય છે, પરંતુ આ જ્ઞાન જે છે ટૂંકમાં આત્મા જે અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી, જ્યારે તત્વમસી અહમ બ્રહ્માસ્મિ આ જ્ઞાન અજ્ઞાનનું વિરોધી હોવાને કારણે અજ્ઞાન જરૂરી કારણ દૂર થયા પછી ફરી સંસાર સાગરમાં પાછા ફરવાનું હોતું નથી. એવા અમારા ગુરુજન રૂપમાં રહેલા ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ નમસ્કાર. આ રીતે સમગ્ર વેદાંતનું દર્શન જે છે એ આ 3 શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યું. પછીના 3 શ્લોકમાં કેટલાક પૂર્વ પક્ષો છે એની ચર્ચા થાય છે. હવે જે પ્રત્યક્ષ આપણે અનુભવ થાય છે એ પરથી પૂર્વ પક્ષ નીકળે છે. આ તો શાસ્ત્રે આપણને કહ્યું કે આ બધું મિથ્યા છે અને ભગવાન પાસે રહે છે. કોણે કહ્યું ભાઈ? આપણો અનુભવ શું કહે છે? સ્વતઃ સંત પ્રકાશંતે ભાવા ઘટપટાદય. આ ઘટપટ વગેરે પદાર્થો સ્વતઃ સંત પ્રકાશ એ પોતે જ છે ને ભાષે છે ને, તો અનુભવ થાય છે ને. આ વૃક્ષ છે ને ભાષે છે, અનુભવ તો આપણા અનુભવનો વિષય છે. એટલે આપણને શાસ્ત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ શાસ્ત્ર દૃષ્ટિ જે છે એમાં આપણો જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે એનો વિરોધ કરતો જણાય છે. હવે મનન એટલે શાસ્ત્રમાં જે આપણને બોધ કરવામાં આવ્યો એ બોધના સંદર્ભમાં આપણા પોતાનો અનુભવ એક બાજુ, બીજી બાજુ બીજા બધા તત્વજ્ઞાનીઓ છે એના અભિપ્રાયો. એટલે સંશયો 2 કારણથી જન્મતા હોય છે. એક તો આપણને અભેદનો અદ્વિતીયતાનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આપણા અનુભવો તો બધા દ્વૈતમાં છે, ભેદભાવમાં છે. અને તેથી આપણો જો ખરેખર અદ્વૈતનો અનુભવ કેમ થતો નથી, પણ અદ્વૈતનો અનુભવ કેમ થાય છે? ટૂંકમાં આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો વગેરેથી આપણે જે અનુભવ થાય છે એ અનુભવ શાસ્ત્ર આપણને જે ઉપદેશ કરે છે એનો જાણે કે વિરોધ કરતો હોય એમ જણાય છે. એટલે ભાઈ આ બધું સાંભળીને આવો, જો બહાર નીકળો વળી પાછું કોઈ કશું કહ્યું, ટૂંકમાં એ જગત તો સત્ય જ જણાય છે, નક્કર જ જણાય છે, મને અનુભવ થાય છે. અને તેથી વળી પાછો સંશય ઉત્પન્ન થાય, એ સાચું કે આ સાચું? આ સંશય જન્મે એટલે પછી આપણને સ્વામી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. કન્સિસ્ટન્સી એટલે શું કે ભાઈ એક સમન્વય હોવો જોઈએ અને એક વાક્યતા હોવી જોઈએ. ઘણી વાર શું થતું હોય છે, બાપ પેલું દારૂડી હોય ને, દારૂ પીતો હોય એટલે સાંજ પડે ત્યારે દેખાવ જુદો હોય અને સવારે દેખાવ જુદો હોય. પેલા બાળક નાનું હોય ને સવારે એને તેડીને ફરતો હોય ને બહુ વહાલ કરતો હોય, એટલે કે મારો બાપ તો બહુ વહાલ કરે છે. સાંજે થાય કે જુદા જેવા પાઠમાં હોય ત્યારે એનું વર્તન જુદું હોય, માને મારતો હોય, જાતનું કરતો, એટલે ત્યારે પછી જુદું. એટલે શું થાય પછી કે બાળકને સમજ આપણે કે શું છે, શું સમજ ને આપણે કે આનો ભાઈ આનો અર્થ શું કરવો. આવું ક્રૂડ દૃષ્ટાંત છે. આ તો મને આવું યાદ આવે, ચાલો. પણ એવી રીતે શાસ્ત્રમાં કંઈક કહ્યું અને અનુભવ જુદું કહેતો હોય તો આપણા મનમાં પેલી સ્થિરતા ના આવે ને, કોઈ નિશ્ચય ના જન્મે. નિશ્ચય ના જન્મે તો પછી આપણા ચિત્તમાં સ્થિરતા ન હોઈ શકે. એટલે કન્સિસ્ટન્સી મહત્વની વસ્તુ. દરેકના વર્તનમાં કન્સિસ્ટન્સી, ખાસ કરીને જે લોકો એવી સ્થિતિ ધરાવે છે કે યદ્યદાચરતે શ્રેષ્ઠ. આ તો બીજી આ તો જાણે પ્રાસંગિક વસ્તુ થઈ, પરંતુ યદ્યદાચરતે શ્રેષ્ઠ તત્તદેવે તરુજન.
શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે કરતો હોય એનું અનુકરણ બીજા કરતા હોય છે. જે પ્રકારની માન્યતા ધરાવતો હોય એવી માન્યતા આપોઆપ બીજા લોકો સ્વીકારી લેતા હોય છે. અને તેથી આજે આવી માન્યતા ધરાવતો હોય, કાલે બીજી ધરાવતો હોય. એક દાડો ગુરુજી કહે ચાલ આજે ભાઈ વિવેકાનંદજીનો વાંચ, કાલે કે પહેલાં ભાઈ ઓશોનો વાંચ, પરમ દાડે કે ફલાણું કાલે તો શિષ્યો ગૂંચવાઈ જાય બિચારા. એક દાડો આ કરે જાત જાતનું તો ખબર ના પડે આપણને કોને પ્રમાણ ગણે છે. અને પછી વર્તન પણ એક દાડો બ્રહ્મ સમાન હોય, બીજા સમાન હોય તો ખબર નહીં પડે આપણને. એટલા માટે ભગવાને પણ એવો જ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું, શાસ્ત્રમાં આપણને શું કહે છે કે તું બ્રહ્મ છે, જગત મિથ્યા છે. પણ જેવો બહાર આવ્યો ક્લાસની બહાર એટલે આ તો જગત તો નક્કર જ છે, બધું ભાષે છે ખરું. સ્વતઃ સંત પ્રકાશંતે ભાવા ઘટપટાદય. એટલે જે આપણને વસ્તુ એવી છે ને કે આ જે બધો વિરોધ છે, વિરોધ આભાસ છે, એ વાસ્તવિક વિરોધ નથી. આ દુનિયામાં ઘણો વિરોધ, પણ આ જે વિરોધ જણાય છે ને, શાસ્ત્ર જે કહે છે તે અને આપણો અનુભવ જે કહે છે તે એ સાચો વિરોધ આભાસ છે. એ આભાસ હોવાને કારણે જો યોગ્ય રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો દૂર થઈ જાય. એટલે વિરોધાભાસ છે. સ્વતઃ સંત પ્રકાશંતે ભાવા ઘટપટાદય. પેલું કે ભાઈ આ પદાર્થો છે ને એ તો પોતે જ છે ને ભાષે છે. ન ઈશ્વરે સમાવેશા. આ ઈશ્વરને કારણે દક્ષિણાવૃત્તિને કારણે ભાષે છે અને છે એવું નથી. ઇતિહાસથી ઉત્તર આવું જ્યારે કહેવામાં આવે તો આવું આપણે માનીએ જ છે આપણે. એનો ઉત્તર આ ચોથા શ્લોકમાં આપવામાં. આ ચોથા શ્લોકનો વિષય શું છે એનો પણ અભિપ્રાય જુદો છે. આવું સુરેશ્વરાચાર્ય કહે છે આ પ્રશ્ન ઉત્તર રૂપે ચોથો શ્લોક છે. ત્યારે તત્વસુધાકાર શું કહે, એવું જ કહે છે લોકો. નચે જગત કથમ આત્મસત્તાભાનાભ્યામ તદ્વત્વમ. એવું પ્રશ્ન ના પૂછાય તમારાથી કે આત્મસત્તાને કારણે જગત છે અને ભાષે છે એવું કેમ, એવું ના પૂછાય. આત્મસ્વત એવ સત્તા પ્રકાશો જગતો ભવેતામિતિ આશંક્યમ. આત્મ જગત સ્વતઃસત્વે તદ ઉત્પત્તિ વિનાશનું. જો કે આત્મા સ્વયં છે ને ભાષે છે, એવું જગત સ્વયં ન હોત ને ભાષત તો આત્માની જેમ જગતનો ઉત્પત્તિ નાશ પણ ન હોત, પણ છે માટે એવું નથી. તદ તો બીજું જો આ કહેવામાં આવે છે કે જે સ્વયં છે ને ભાષે છે એને લક્ષણ કેવા હોય. આત્મા છે અને ભાષે છે તો એની એક વિશેષતા શું કે આત્માની ઉત્પત્તિ પણ નથી, વિનાશ પણ નથી. આ જગતના પદાર્થોની ઉત્પત્તિ પણ છે, વિનાશ છે, એટલે એ આત્મા જેવા નથી. અંતેથી એ સ્વયં છે અને ભાષે છે એમ ના કહેવાય. બીજું, આત્મા સ્વયં છે અને ભાષે છે એટલા માટે આત્માનો અનુભવ કોઈ ઇન્દ્રિયો કે મનની જરૂરિયાત મન વગર જ થાય છે. ટૂંકમાં આત્માનો અનુભવ કરવા માટે હું છું એનો અનુભવ કરવા માટે કોઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની કે અંતઃકરણની જરૂર નથી. જ્યારે આ જગતના પદાર્થોનો અનુભવ કરવા માટે આપણને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની જરૂર પડે છે, અંતઃકરણની જરૂર પડે છે. માટે પદાર્થો આત્મા જેવા નથી. જો પદાર્થો સ્વયં હોત અને ભાસતા હોત તો આત્મા જેવા હોત કે આત્મા છે અને ભાસે છે. પણ આત્મા સ્વયં છે અને ભાસે છે એવું ક્યારે એવું છે એટલા માટે શું છે આત્મા એની ઉત્પત્તિ પણ નથી. ઉત્પત્તિ કોની હોય? જે નથી એની ઉત્પત્તિ થાય ને ભાઈ. વસ્તુની ઉત્પત્તિ ક્યારે થાય? નથી ત્યારે જ જન્મ્યું કહેવાય. જે જન્મે છે એનો અર્થ એ કે પહેલા નહોતું. પણ જ્યારે એમ કહે કે ભાઈ એ તો છે જ, તો છે ની ઉત્પત્તિ કેમ હોય? જે છે જ તે પહેલા હતું જ અને તેની ઉત્પત્તિ બની ના શકે. હોવો જેવો ધર્મ છે એ હવા પણ નષ્ટ પણ ના થાય, મળે એવો નાશ પણ ના થાય. જ્યારે જગતના પદાર્થોની ઉત્પત્તિ પણ થાય છે, નાશ પણ થાય છે, એ જ બતાવે છે કે એમનું હોવાપણું સ્વયં નથી. જો ભાસવાપણું સ્વયં હોત તો આત્મા સ્વયં પ્રકાશ હોવાના કારણે શું થાય છે કે આત્માનો અનુભવ કરવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયો કે અંતઃકરણની અપેક્ષા નથી.
જ્યારે જગતના પદાર્થોના અનુભવ માટે ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણની અપેક્ષા છે, એ સિવાયનો અનુભવ ના થાય. જેમ કે સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયો કે અંતઃકરણ એ સક્રિય નથી, ત્યારે આ જગતના પદાર્થોનો અનુભવ થતો નથી. એ જ બતાવે છે કે સ્વયં પ્રકાશ નથી. આ રીતે જગતના પદાર્થોનું હોવું અને ભાસવું પોતાને કારણે નથી. નनु एवं तर्हि સર્વસ્ય જગત આત્મની અધ્યસ્તત્વે. એટલે આ જગત કેવું છે? આત્મા પર અધ્યારોપિત છે. જેમ સર્પ રજ્જુ પર અધ્યારોપિત છે, અને તેથી સર્પનું હોવું રજ્જુના હોવાના કારણે છે, સર્પનું ભાસવું રજ્જુના ભાસવાના કારણે છે. અર્થાત જે અધ્યારોપિત છે એનું હોવાનું ભાસવું અધિષ્ઠાનને કારણે હોય. અંતે રીતે આ નામ રૂપાત્મક જગતનું હોવાનું ભાસવાનું અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ દક્ષિણામૂર્તિને કારણે છે. એટલે શું થયું? એનો અર્થ એવો થયો કે એક તો અધ્યારોપ ક્યારે અધિષ્ઠાનથી અલગ હોય જ ના શકે. સર્પ ક્યારે રજ્જુથી અલગ ના હોય શકે, તે રીતે આ જગત ક્યારે પણ દક્ષિણામૂર્તિ અલગ ના હોઈ શકે. એનો સંપર્ક હંમેશા છે જ ને. એનો અર્થ એ થયો કે ભાઈ આ જગત જે અધિષ્ઠાન પર દક્ષિણામૂર્તિ અધ્યારોપિત છે એ ક્યારે પણ એનાથી અલગ છે જ નહીં. એવં તર્હિ સર્વસ્ય જગત આત્મની અધ્યસ્તત્વે ભવન મતે કથમ કરણાદે અપેક્ષા. તો ભાઈ જો જગત હંમેશા આપણી સાથે આત્મા સાથે જોડાયેલું છે અધ્યારોપિત હોવાને કારણે, તો પછી જગતના અનુભવ માટે કોઈ જરૂર ના હોવી જોઈએ. આપણને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કે અંતઃકરણની અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ, કારણ કે જગત ક્યારે દૂર છે જ નહીં આપણાથી. જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માથી જગત દૂર કેમ નથી? કારણ કે સ્વરૂપ પર આત્મા પર અધ્યારોપિત છે. અધ્યારોપ ક્યારે અધિષ્ઠાનથી અલગ હોય જ નહીં. તેથી અધિષ્ઠાનનો સંપર્ક કરવા અધ્યારોપે શું કરવું પડે? અધ્યારોપનો સંપર્ક કરવા અધિષ્ઠાન શું કંઈ ના કરવું પડે? હંમેશા અધ્યારોપ સાથે અધિષ્ઠાનનો સંપર્ક તો હોય જ ને. કારણ કે અરે અધ્યારોપ એટલે કે સર્પ જેમ કે રજ્જુથી અલગ રહી ના શકે, તો રજ્જુએ સર્પનો સંપર્ક કરવા શું કરવું પડે? કશું ના કરવું પડે. બરોબર ને? તેવી રીતે આ જગતના પદાર્થો આત્મા પર અધ્યારોપિત હોય, તો જગતના પદાર્થોનો સંપર્ક કરવા માટે કે જગતના પદાર્થોને જાણવા માટે, અનુભવવા માટે આત્માએ કશો પ્રયત્ન કરવાનો ના હોય. પણ આ તો શું થાય છે કે આપણે ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણનો પ્રયોગ કરીએ ત્યારે જ્ઞાન થાય છે. એ જ બધા જે જુદા છે. જો આત્માથી એના પર અધ્યારોપિત હોત, આપ અલગ જ ના હોત, તો પછી એમનો અનુભવ કરવા માટે આપણને કોઈ સાધનની જરૂર ના પડે ને. પણ જગતના પદાર્થોનો અનુભવ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ બી સાધનની જરૂર પડે છે. એ જ બતાવે છે કે એ સ્વતંત્ર છે. એટલે પૂછે છે કે તમે વેદાંતિન લોકો એમ કહો છો કે આ જગત તો આત્મા પર અધ્યારોપિત છે, તો ભાઈ તમે આ ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણની જરૂરિયાત કેવી રીતે સમજાવશો? પ્રકાશરૂપ આત્મસંબંધાવેવ સર્વમ સર્વદા કિમિત ન ભાયાત. આત્મા તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, સદા સદા પ્રકાશિત કરનાર છે. એની સાથે હંમેશા સંબંધ હોવાના કારણે અધ્યારોપિત જગત તો સદા ભાસવું જ જોઈએ. એટલે ન ભાસો બને જ નહીં. આપણે શું કહીએ? અજ્ઞાનને કારણે નથી ભાસતું. સર્વગત ચૈતન્ય અવિરોધેન અજ્ઞાન આવૃતત્વ કથમ ભાસે ભાનમ. અજ્ઞાનને કારણે ન ભાસવું તો ક્યારે ન ભાસવું જોઈએ? આત્મા પ્રકાશ રૂપ હોવાને કારણે ભાસવું જોઈએ તો સદા ભાસવું જોઈએ. અને તમારે કહેવા પ્રમાણે અજ્ઞાનના આવરણને કારણે નથી ભાસવું, ક્યારે ન ભાસવું જોઈએ? તો ક્યારેક ભાસે છે પાછું. તો કહે છે કે એટલા માટે કે આ આત્મા ચૈતન્ય છે ને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અજ્ઞાન દૂર કરે ત્યારે ભાસે. અરે પણ તમારો આત્મા તો અજ્ઞાનનો વિરોધી હોય જ નહીં ને. આત્મ ચૈતન્ય ક્યારે અજ્ઞાનનું વિરોધી હોય જ નહીં. એટલે ક્યાં તો અજ્ઞાન હોવું જ ના જોઈએ ને હોય તો જાય જ નહીં. તો જો આત્મ ચૈતન્ય જે છે એ ક્યારે અજ્ઞાનનું વિરોધ ના હોય. તેથી અજ્ઞાનનું વિરોધ ન હોવાને કારણે ક્યાં તો આત્મા હોવા છતાં અજ્ઞાન જાય જ નહીં, અને વિરોધી હોય તો હોય જ નહીં. જો જાય જ નહીં તો કોઈ ભાન જ ના થાય, તો જગત અંત્ય પ્રસંગ. અને હોય જ નહીં તો સદા ભાન થવું જોઈએ.
તો ક્યારેક ભાન થાય છે અને ક્યારેક નથી થતું. આવું કેવી રીતે? એટલે જે આપણો સિદ્ધાંત હોય એવો હોવો જોઈએ જે આપણા બધા અનુભવને સમજાવી શકતો. એનું સિદ્ધાંત કહો અને પછી કંઈ ગેડ તો બેસવી જોઈએ ને ટૂંકમાં. લોકો એટલે બધું બેસવું જોઈએ. તેવી રીતે અનુભવ કેમ સમજાવશો તમે? અજ્ઞાનસ્ય ચૈતન્ય અતિરિક્ત નિવર્તકાભાવાત તસ્ય ચ અવિરોધાત. અજ્ઞાન તો જ્ઞાનથી સિવાય નિવૃત્ત થાય નહીં, અને તમારું જ્ઞાન તો અજ્ઞાનનો વિરોધ નથી, એટલે અજ્ઞાનની કાર્ય નિવૃત્તિ થાય જ નહીં. અંતો કેવી રીતે તમે અનુભવ સમજાવશો? એ રીતે પણ આ ચોથો શ્લોક જે છે એની સંગતિ છે. તો ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, નાના છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરમ જ્ઞાનયસ્ય તુ ચક્ષુરાધિકરણદ્વારા બહિસ્પંદતે. જાનામીતિ તમેવ ભાંતમનુભાત્યેતત્ સમસ્તં જગત. તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમઃ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે. નાના છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરમ જ્ઞાનમ યશ જ્ઞાનમ. જેવી રીતે કોઈ અંધારા ઓરડાની અંદર એક મોટો કૂજો મૂકેલો હોય કે ઘડો મૂકેલો હોય. અંધારા ઓરડામાં એક ઘડો મૂકેલો છે, એ ઘડામાં અનેક બધા છિદ્રો છે, કાણા છે, અને એવા કાણાવાળા ઘડાની અંદર એક અત્યંત તેજસ્વી કે પ્રકાશમય દીવો મૂકવામાં આવ્યો છે. નાનકડો દીવો નહીં, પરંતુ મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરમ, મોટો દીવો. મોટો એટલે એકદમ પ્રકાશમાન મોટો દીવો. કેવો મોટો? આખા પણ અંધારા ઓરડાને પ્રકાશિત કરી શકે એવી શક્તિ ધરાવનાર દીવો. ટૂંકમાં સમગ્ર અંધકારમય જગતને પ્રકાશિત કરી શકે એવો સમર્થ આ દીવો છે. અંધાર ઓરડો એટલે જગત. એટલે આમ જોવા જઈએ તો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાને કારણે સતત જગતને પ્રકાશિત કરતા હોવો જોઈએ. એટલે આપણે સતત જગતનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ, પણ નથી. એ બીજી રીત જોવાની છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ હોય તો જગતને સતત પ્રકાશિત કરતો હોય તો આપણે સતત જગતના બધા પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવું પણ નથી. તો આત્મા સર્વજ્ઞને જ્ઞાન સ્વરૂપ છતાં એવું શું છે જેને કારણે એ ક્યારેક અને કેટલુંક જ પ્રકાશિત કરી શકે અને બધું નહીં? એના માટેનું એકદમ ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે અંધાર ઓરડામાં પેલો અત્યંત પ્રકાશમય દીપ જ્યારે પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે ત્યારે એ મહાદીપ હોવાને કારણે સમગ્ર ઓરડાના અંધકારને દૂર કરી શકે. છતાં પણ એ જ દીવાને એક ઘડામાં મૂકવામાં આવે તો ઘડો નામનો પેલો અવરોધ હોવાને કારણે એવો પ્રકાશમય દીપક પણ કશું ના કરી શકે. અને શું કરવામાં આવ્યું? એ ઘડામાં કેટલાક છિદ્રો પાડવામાં આવ્યા, અને એટલા જ કારણથી અત્યંત પ્રકાશમય જે દીપક છે એના કિરણો માત્ર પેલા છિદ્રોમાંથી બહાર આવે, અને એ કિરણોના માર્ગમાં જે કોઈ પદાર્થ હોય એ પદાર્થ પ્રકાશિત થાય. આખો ઓરડો પ્રકાશિત ના થાય, માત્ર કિરણોના માર્ગમાં જે પદાર્થ આવે એ પ્રકાશિત થાય. અંતે રીતે આ પરમાત્મા રૂપી અત્યંત પ્રકાશમય દીપક આ દેહ રૂપી ઘડામાં, આપણો દેહ ઘડો છે, જાણે કે ઘડો. આ જગત કેવું છે? એમ કહો કે અંધકારમય ઓરડા જેવું છે. એમાં આ દેહ કેવો છે? ઘડા જેવો છે. આ જ્ઞાનેન્દ્રિય કેવી છે? છિદ્રો સમાન છે. આપણા અંતરની અંદર આ પરમાત્મા અત્યંત પ્રકાશમય દીપક વિરાજમાન છે.
પરંતુ એ પરમાત્માનો પ્રકાશ છે ને એ રોકાઈ જાય છે. શેને કારણે? આ ઘડાને કારણે. એ પ્રકાશ માત્ર પેલા છિદ્રોમાંથી વાટે જ બહાર આવી શકે અને તેથી આખા જગતને એક સાથે પ્રકાશિત ન કરી શકે. પરંતુ એ છિદ્રોમાંથી જે કિરણો બહાર આવતા હોય એ કિરણોના માર્ગની અંદર જે કોઈ પદાર્થ હોય એને પ્રકાશિત કરી શકે. તો આ 5 જ્ઞાનેન્દ્ર રૂપી છિદ્રોમાંથી અંતરમાં જે જ્ઞાનરૂપી જે દીપક છે પરમાત્મા, એના જ્ઞાનરૂપી કિરણો આ જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાંથી બહાર આવતા હોય અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ આ 5 પ્રકારના પદાર્થો જે જ્ઞાનેન્દ્રિયોના માર્ગમાં છે એને પ્રકાશિત કરી શકે છે. અને તેથી આ જગતના પદાર્થો પ્રકાશિત થાય છે એમ ન માનવું કે સ્વયં પ્રકાશિત થાય છે. તમેવ ભાંતમ અનુવાદિ સર્વમ. આ પરમાત્મા ભાસે છે અને તેથી એની ભાસને, એના પ્રકાશને અનુસરીને જગતના પદાર્થો ભાસે છે. એ જોઈએ તો જે આપણને સુરેશ્વરાચાર્યએ કહ્યું કે ભાઈ સ્વતઃસંતઃ પ્રકાશંતે ભાવા ઘટપટાદય. આ જગતના પદાર્થો સ્વયં છે ને ભાષે જેવું નથી, પણ જગતના પદાર્થો ભાષે છે એ અનુભવ જ આપણો થાય છે. એ અનુભવનું જરા વિસ્તારથી કે સૂક્ષ્મ વિશ્લેષણ કરવામાં આવે ત્યારે ખબર પડે કે જ્યારે આત્મા ભાસતો હોય એ આત્માના પ્રકાશને અનુસરીને, અર્થાત એ આત્માના પ્રકાશિત થઈને આભાસે. કારણ કે આત્મા જ્યારે ન પ્રકાશતો હોય ત્યારે જગતના પદાર્થોમાં પ્રકાશવાની સ્વતંત્રતા નથી. ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્મ ચૈતન્યના પ્રકાશના કિરણો બહાર ન જતા હોય તો આ જગતના શબ્દાદી પદાર્થોને પ્રકાશવાની કે આપણે અનુભવનો વિષય બનવાની સ્વતંત્રતા નથી. જો સ્વયં પ્રકાશ હોત તો એ બધાની જાતે સ્વયં પ્રકાશ હોય તો એમને જાણવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયોની જરૂર ના પડે. એને સ્વયં પ્રકાશ કહેવાય જેને જાણવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયો કે અંતરની જરૂર ના પડે. આ જગતના પદાર્થો સ્વયં ભાસતા હોત તો એમને જાણવા માટે આપણને કોઈ ઇન્દ્રિયોની, મનની જરૂર ના પડે. તો આખો દાડો એમનું જ્ઞાન થયા જ કરતો તો ગાળા થઈ ગયા હતા આપણે. આખો દાડો બધું જ્ઞાન થતા કરે. અથવા સ્વયં પ્રકાશનો સ્વભાવ છે કે સ્વયં પ્રકાશ ક્યારે પણ જ્ઞાનનો વિષય ના બની શકે. સ્વયં પ્રકાશનો અનુભવ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો વગેરે કરવા ના જોઈએ, પણ જોડે જોડે એ સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્મા ઇન્દ્રિય કે અંતઃકરણનો વિષય પણ ના બની શકે, અર્થાત એ જ્ઞાનનો વિષય ના બની શકે. તેથી જગતના પદાર્થો સ્વયં પ્રકાશ હોત તો ક્યારેય જ્ઞાનનો વિષય બની જ ના શકે. તો જગત અંધ પ્રસંગત થઈ ગયો હોત. ક્યાં તો એમ કહેવાય કે સતત બધા પદાર્થોનું સતત જ્ઞાન થયા કરતું હોત અને દરેક સ્વયં પ્રકાશ થવાના કારણે દરેકને દરેકનું જ્ઞાન થાય. એટલે ઘડો વસ્ત્ર જાણે, વસ્ત્ર ઘડા બધું બધાને જાણતું હોત અને સતત જાણતું હોત એવું થાય, એવો પ્રસંગ થાય જો એ સ્વયં પ્રકાશ ને સ્વયં સત્તાવાન હોત તો. અથવા તો સ્વયં પ્રકાશ હોવાના કારણે કોઈના જ્ઞાનનો વિષય ના આવે તો કોઈને કશું જ્ઞાન ના થાય. ક્યાં તો બધાને બધું જ્ઞાન જ થયા કરતું હોત અથવા કોઈને કશું જ્ઞાન ના થાય. એવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાત જો એ સ્વયં સત્તા અને પ્રકાશ ધરાવનારા હોત તો. એટલે આપણા અનુભવથી સિદ્ધ કર્યું. આપણા જગતના પદાર્થો અનુભવથી સિદ્ધ કરે છે કે વાસ્તવમાં જગતના પદાર્થો સ્વયં સત્તાવાન કે સ્વયં પ્રકાશવાન નથી, આત્માની સત્તાને કારણે સત્તાવાન છે. પણ આ તો આત્મા આ જ્ઞાનના અનુભવમાં આત્માના પ્રકાશને કારણે પ્રકાશવાન છે. એ કઈ રીતે? આત્મા પ્રકાશને અનુસરીને, જેમ કે સૂર્યના પ્રકાશને અનુસરીને ચંદ્ર પ્રકાશ છે તે રીતે આત્માના પ્રકાશ અનુસરીને આવતા પ્રકાશ. કઈ રીતે એ સમજાવ્યું કે જાનામિ તમેવ ભાંતમ. આત્મ ચૈતન્ય જ્યારે હું જાણું છું એટલે ભાષે અનુભાવે ત્યારે એ ભાષાને એ પ્રકાશના અને અનુભવ અને એના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈને સમગ્ર જગત પ્રકાશે છે. ટૂંકમાં આત્મા સ્વયં અજ્ઞાનનો વિરોધ નથી. એ આત્મા જ્યારે જાનામી એ પ્રગટ થાય ત્યારે અજ્ઞાનનો વિરોધી છે અને ત્યારે જ્ઞાન થાય છે. જગતના પદાર્થોનું આપણને જ્ઞાન ક્યારે થાય છે? આત્મા પ્રકાશે ત્યારે. કઈ રીતે પ્રકાશે? જાનામી એ જ પ્રકાશે ત્યારે જ માત્ર જગતના પદાર્થોનું જ્ઞાન. કારણ કે આત્મા જ્યારે વૃત્યારૂઢ ચૈતન્ય હોય ત્યારે જ એ આ અજ્ઞાનનો વિરોધી છે.
એટલે આપણો અનુભવ સમજાવે છે. જાનામિતિ તમેવ ભાંતમ અનુભાતિ એતત્ સમસ્તમ જગત. જાનામિતિ તમેવ ભાંતમ, એ આત્મ ચૈતન્ય જાનામી, હું જાણું છું એ પ્રકારે જ્યારે ભાષે ત્યારે અનુભાતિ એતત્ સમસ્તમ જગત, આ સમગ્ર જગત અનુભાતિ અર્થાત એના પ્રકાશમાં પ્રકાશે છે. એ જ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું કે જગતના પદાર્થો સ્વયં ભાસતા નથી, સ્વયં પ્રકાશતા નથી. અથવા એવો પ્રશ્ન હોય કે તમારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે આત્મ ચૈતન્ય સ્વયં પ્રકાશ છે, તો પછી એ આત્મ ચૈતન્યને, આત્મા સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એ સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને આ જગતના પદાર્થોને જાણવા માટે આ ઇન્દ્રિયો અને મનની કેમ જરૂર પડી ભાઈ? એવો જો પ્રશ્ન હોય તો એનો પણ આનો ઉત્તર છે કે ભાઈ એ આત્મ ચૈતન્ય અજ્ઞાનનો વિરોધ નથી, અને તેથી એ એવી જાતનું રૂપ ધારણ કરે જ્યારે અજ્ઞાનનો વિરોધી બને ત્યારે જ જાણી શકે. એક તો એ કહેવામાં આવ્યું કે આત્મા સર્વજ્ઞ છે, પરંતુ એની સર્વજ્ઞતા એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આ દેહરૂપી ઘડાથી આ ઉપાધિને કારણે એને આમાં અવરોધ આવી ગયો, અને આ છિદ્રો જેટલો માત્ર અવકાશ પ્રાપ્ત થાય, અને તેથી એ જ આત્મા, નહીં તો આત્મા જાણતો હોત જો ઉપાધિ ના હોત, ઉપાધિમાં મર્યાદિત ના હોત, ઉપાધિમાં અહંભાવ ના હોત, તો આત્મા બધું જાણે જ છે. પણ એ આત્મા ઉપાધિમાં અહંભાવને કારણે જાણે કે ઘરની અંદર બિચારો મર્યાદિત થઈ ગયો, અને તેથી એનું જાણવા પણ માત્ર આ ઇન્દ્રિયોના છિદ્રો વાટે જેટલું હું છે એ જ્ઞાનના કિરણો બહાર જાય. જ્ઞાનમ યસ્ય તુ ચક્ષુરાજકરણ દ્વારા બહિસ્પંદતે બહિ ગચ્છતિ. આ કરણો દ્વારા આત્મ ચૈતન્ય, ખરેખર તો એમ કહેવાય આત્મા દેહમાં દીપક રૂપે પ્રકાશે છે. ખરેખર તો આત્મા આપણા દેહમાં અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત દીપક રૂપે પ્રકાશે છે. દેહમાં પ્રકાશ એવું ક્યારે કહેવાય? અંતઃકરણ દેહમાં છે, અને તેથી અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું આત્મ ચૈતન્ય છે એ દેહમાં પ્રકાશે છે, જાણે કે પ્રકાશ રૂપે દીવા રૂપે એમ કહેવાય. અને આત્માના કિરણો નહીં, પરંતુ અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા ચૈતન્યના કિરણો જ્યારે આ જ્ઞાનેન્દ્રરૂપી છિદ્રો દ્વારા બહાર જાય અને વિશ્વનો સંપર્ક કરે અને વિષયાકાર વૃત્તિ જ્યારે થાય ત્યારે વૃત્તિ જે છે એ વિષયગત અજ્ઞાનને દૂર કરે. વૃત્તિમાં જે ચિદાભાસ છે એ વિષયને પ્રકાશિત કરે, અને આ રીતે વૃત્તિ વ્યાપ્તિ અને ફલ વ્યાપ્તિ આ પ્રકારની પ્રક્રિયાથી જગતના વિશ્વનું જ્ઞાન થાય છે. આ રીતે આપણને જગતના વિશ્વનું માત્ર મર્યાદિત જ્ઞાન કેમ થાય છે? આત્મા તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પણ સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ. કેમ સર્વજ્ઞ નથી? કારણ કે આત્માનું જ્ઞાન જે છે આ ઉપાધિ દ્વારા પ્રતિબંધ છે, ટૂંકમાં અવરોધ થયો છે, અને જેટલે હું છે એ પ્રતિબંધ દૂર થાય એટલે હું છે માત્ર આત્મા જગતના વિશ્વમાં જાણી શકે, અન્યતર નહીં. અને આ રીતે જે આપણા પ્રત્યક્ષનો જે વિરોધ જાણે કે કે આપણને જાણે કે લાગે છે કે જગતના વિષયો તો સ્વયં ભાષે, સ્વયં પ્રકાશે છે. પ્રશ્ન થાય ને ભાઈ, હું ના હોઉં તો જગત ના, કોણ કે હું ઊંઘી જવું ત્યારે જગત તો હોય છે ને સ્વામી? આપ કહો છો કે નથી પ્રકાશતો, પ્રકાશ તો છે જ ને. એટલે આપણે કે હું નથી પ્રકાશતો, જેમ કે સુષુપ્તિમાં ત્યારે પણ જગત તો પ્રકાશિત હોય છે. એનો અર્થ એ કે હું જગતને પ્રકાશિત કરું છું એવું કેમ કહેવાય? આત્મા જગતને પ્રકાશિત કરે છે એવું ક્યારે કહેવાય? જ્યારે હું પ્રકાશ છું ત્યારે જ પ્રકાશે, અને ન પ્રકાશ ત્યારે ના પ્રકાશે. હું ઊંઘી ગયો હું ત્યારે જગત તો હોય જ છે, અને એ સ્વતંત્ર જ છે ને. મારે હોવાને કારણે જગત હોત તો હું મરી ગયો તો ના હોવું જોઈએ, અને મારા ભાસવાને કારણે ભાસતો હોત તો હું ઊંઘી ગયો તો ના ભાસતો હોવું જોઈએ. હવે પ્રશ્નો થાય ને, એટલામાં કહેવામાં કે ભાઈ આજે ઊંઘી જાય છે અને જન્મે છે એ તો ઉપાધિમાં પરિચ્છિન્ન ચૈતન્ય છે, અને એ પરિચ્છેદને કારણે જ આ પ્રકારના અનુભવોની મર્યાદા છે, આત્મ સ્વરૂપને કારણે નહીં. એમ અભિપ્રાય ચૈતન્યમ તુ સ્વતઃ અજ્ઞાન અવિરોધી અપી અંતઃકરણે પ્રતિબિંબિત સત તદ વિરોધી. આ ચૈતન્ય છે એ સ્વયં અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી, પરંતુ ચૈતન્યમાં પ્રતિબિંબિત થાય ત્યારે અજ્ઞાનનો વિરોધી બને છે. અતએવ
अंतःकरण धर्मः रागादयः स्वसत्तायां सर्वदा भासन्ते. એટલા જ માટે અંતઃકરણમાં સુખદુઃખ રાગ દ્વેષ વગેરે જે વૃત્તિઓ છે એ સ્વયં ભાસે છે. કારણ કે અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થાય ત્યારે ચૈતન્ય અજ્ઞાન વિરોધી બને છે. ઘટાપડાદિ વિશેષ છે બિંબ ચૈતન્ય. અને પછી આખું સમજાયું કેવી રીતે ભાઈ ઘટપટમાં રહેલું ચૈતન્ય અને આત્મ ચૈતન્ય બે એક થાય. અંતઃકરણ છે અને બંને એક કરનારું એક સાધન મળે છે. પણ અંતઃકરણ શું કરે છે? આત્મ ચૈતન્ય અને વિષયગત ચૈતન્ય આ બંનેને એક બંનેનો સંબંધ સાધીને એક બનાવે છે. ત્યારે વિશ્વનું જ્ઞાન થાય છે. અને તેથી કરણની અપેક્ષા હોય એમાં કોઈ દોષ નથી. ચાલો પછીનો શ્લોક આપણે પછી એના ક્લાસમાં જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.